So I think very timely discussion about the health crisis. We all know we are heading towards a crisis, not heading actually, we are already there, right? There is no argument on that, we all agree. But the future is also not that good, right? In certain aspects, I will explain. So if you take all of you now at the moment, there is a huge crisis about the drug shortage, which we are discussing since last May, June for the laws. We were thinking about that with the authorities. We were thinking about that will be sorted out in next 6 months. Next 6 months, it seems it's not. Even at the moment, what the government gives the guarantees is next 6 months it will be sorted out, but I am not sure whether it's going to be happen or not. So a lot of uncertainties on that. But I am going to highlight one more important thing. As you very well know, our government sector have three main, the health sector of the three main policies. One thing is the free health, right? The other one is equity. Each and every person in this country can go to a government hospital without paying anything, and from there onward they can step up to the various stages of the hospitals without free. Third thing is one of our major strengths is the public health system. At this moment, all these three categories are at risk. So major thing from the Government Medical Officers Association point of view, which we, so is the free health, sir. Free health. Second one is equity. Second is the strength of the public health system of the country. So when considering all these things, at the moment, what we understand at the moment, we'll say with the policies of the government or whatever you agree or not, we'll come out of this economic crisis in next year also. But there is a crisis which is coming up, which won't be sorted out, the brain drain. I will give examples. At the moment, if you take the specialist, I will give two examples for you. One thing is the emergency medical physicians. This is a specialty which came up to the system in about 5 years back. So this, if you want to explain it, emergency treating units were established from a World Bank project, I think, in major hospitals. When a patient comes to emergency treating unit, they are taken over by emergency treating physicians and them. Then they sort out. This is mainly to reduce the burden of the hospital stay. So they decide on what the patient should be treated at the emergency treating filtration system, exactly. So what has happened, because of that, this the specialty was initiated. First two batches, there were 30 consultants. Now at the moment, out of these 30 consultants, 23 have left the country. So only 7 is left. And the next two batches, out of 20, 8 has in the country, another 12 or 16 is 12 or 13 in the official foreign training. It's not sure if they are coming or not. So it's a huge crisis. This thing, when coming to my practice, I'm a neurologist. So 5 years back, Ampara had a neurologist, right? It's a major hospital. Then if you come to the Hambantota had a neurologist. Kegal had a neurologist. At this moment, none of these hospitals had a neurologist, so these people are at a problem. And we never know what is going to happen the next year, because out of the 29 neurologists who are in the system, 8 of them have left over the last 2 years. That is one thing. But the worst thing is, we have a mandatory foreign training, as you know. Even to become a specialist, we have a mandatory foreign training. Last year, 8 of them came to the country. 6 of them left the country even without reporting to the system. The reasons are pretty obvious. If a specialist starting salary is less than 100,000, if you know, it's about 86,000. That means if you go to the dollars, less than $300, right? So will they stay? Because they have to, because we don't have official transport facilities except there is a debt component transfer, which is 21,000. So when they come, they are mainly posted to a center which is far away. So they have to get the transport, they have to leave, they have to run family. At the stage, the option only they have to leave the system. To make the matters worse, the UK and other systems, they have enough opportunities to our people at the moment. So there is a huge crisis. We'll forget about the specialists. We'll come to the next, the medical officers at the moment. If you get the medical officers, the last post-intern list that we've finished the mandatory internship list, 1,399 appointments were supposed to give. Out of that, 51 didn't apply, and another 170 got they were applied and took the post, and they didn't report. So almost 15 to 20% is. So where do these doctors go for the peripheries mainly? As a result, I'm sure within next 1 more year, majority of the hospitals which in the private, in the peripheries might have to close without the doctors. So which we have to address this issue very, very strictly, or we have to take seriously. That's the most important thing. Actually, we have sent some documents to you, sir, with regard to our proposals, because we have not only described the situation, but we have also given the solutions for this crisis situation also as a GMOA. Actually, through these documents, we have, as GMOA, we have emphasized 5-fold crisis within the health sector. We all know that there's a shortage of medicines that is more than 1 year. That is the solution, sir. That is the solutions which we are proposing.
that this is, yeah, 8 proposals we have made to stop the brain drain. That is separate one. This fivefold crisis we have named. One is a shortage of medicine. We all know that even in the private sector, some medicines are lacking at the moment. And number 2 is the most alarming issue, that is regarding the quality of the drugs which we are experiencing at the moment. There were several incidences which has happened during the recent past, Peradeniya, for example, and there's a committee established within the ministry to study those quality failures. That is number 2. And the number 3 is the cost of the medicines. That is the mainly due to the increase of dollar rates. Some other aspects also that the patients can't afford, because when we experience within the government sector, the patients come to us and we will prescribe medicines to the patients. Only from out of 5 medicines, only 1 or 2 will be available within the government sector. Others, they have to bear from their pockets, and the prices are, they can't afford. The patients can't afford. That is number 3 is the high cost of the medicine. Number 4 is this frequent breakdown of machinery and the equipment within the health sector. For example, the CT scan machines, MRI machine. Most are at the moment, we have figures that they are mainly because of this service maintenance agreements have lapsed, and there are other instances also that these frequent breakdowns. And the number 5 is the most alarming thing, that is the poor management of human resource within the health sector. That is mainly the doctors and the other paramedical staff also. That to retain the doctors and the other staff within the health sector, there is no proper mechanism within the health sector at present. Those proposals we made is that with regard to those fivefold crisis situation, we have made 10 proposals with regard to the shortage of medicines. ඒ 10 වෙනම ඇති. ඊට අමතරව මේ ඩොක්ටර්ස් ලගේ brain drain එක සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම තියෙන situation our president also emphasize on it. ඒකේ ඇත්තටම ඒකට තමයි සර් ඔය අපි යෝජනා 8ක් දීලා තියෙන්නේ to retain the doctors within the country. What should be the main focuses to retain the doctors කියන එක. ඒකේ දැන් ඔය consultant ලගේ figure එකක් periphery එකට යනකොට තියෙන situation එක is worsening day by day. But for the medical officers also the situation is same. Even in the NHSL, National Hospital, for example, the anesthesia department, අපිට ඇත්තටම ඉන්න ඕන කාඩ් එක 130ක් විතර. නමුත් 80යි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ NHSL එකේ පවා ඒ කියන්නේ නිර්වින්දනයේ සම්බන්ධ ඕන කරන සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරු පවා 50ක් විතර අඩුයි. ඊගාවට cancer hospital, Apeksha hospital, there is a severe shortage of doctors within the cancer hospital. That is not the periphery. මේ අපේ කොළඹ වල center එකේ තියෙන සමහර hospital වල තියෙන situation එක. ඒතකොට ඒ හින්දා මේ අපි අර මොනවා හරි මේ වෙලාවේ drastic action එකකට ගියේ නැත්නම් එහෙම දැන් ඊයේ මට ડોක්ටර් කෙනෙක් කතා කළා NHSL එකේ එක unit එක එතන සේරම ඉන්නවා M වල 20ක් කියන්නේ ordinary doctors ලා 20ක් ඉන්නවා. ඒ 20න් 15ක්ම වෙනකොට AMC ලියලා පාස් වෙලා ඉන්නේ. 15ක්. ඒ කියන්නේ මේ ඉදිරි මාස 3-4 ඇතුළත ඒ 15ම දාලා යනවා. එහෙම සිටුේෂන් එකක් තියෙන. මොකද දැන් ડોක්ටර්ස් ලගේ දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි දැන් ඉස්සර නම් අපි පාස් අවුට් වෙන කාලේ හැමෝගේම ඩ්‍රීම් එක උනේ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එක්සෑම් කරන්නනේ. නමුත් දැන් PG කරන්න, ඒ කියන්නේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එක කරන්න කිසි කෙනෙක්ගේ උනන්දුවක් නැහැ. හැමෝම හදන්නේ අඩුම ගානේ ඕමාන් වලට හරි යන්න. ඒ කියන්නේ මිඩ්ල් ඊස්ට් රටකට හරි යන්න තමයි හැමෝම try කරන්නේ. අර පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් වලට ඇප්ලයි කරන ප්‍රමාණයක් දවස ගානේ අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රට ඇතුලේ රිටේන් වෙන්න අදහසක් නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ. ඒ හින්දා ඒ ටිකත් බලලා තමයි අපි ඔය ප්‍රොපෝසල් එක දීලා තියෙන්නේ. සමහර ඒවා අපිට ඒ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකට ලොකු බර්ඩන් එකක් නැතුව කරන්න පුළුවන් දේවල්. For example මේ සමහර කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් දැන් ෆොරින් ට්‍රේනින් ඉවර කරලා ලංකාවට ආවට පස්සේ අපිට ප්ලේස් කරන්න වෙන්නේ මුලතිව් නැත්තම් කිලිනොච්චි වගේ තැනක. ෆැමිලි එක හැබැයි කොළඹ ඉන්නේ. ඒතකොට අඩුම ගානේ ඒ කන්සල්ටන්ට්ගේ දරුවාව ඉස්කෝලේකට දාලා දෙන වැඩේ අපිට කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු ආණ්ඩුවට බර්ඩන් එකක් කියන්නේ නැති දෙයක්නේ. ඒ වගේ ඒවා අපිට ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් දෙපාරක් හිතනවා ඒතර රට දාලා යන්න. දැන් මේ වෛද්‍යවරු ගත්තාම ඒගොල්ලෝ බොහොම මේ මහන්සි වෙලා රාජකාරීනි කරන්නේ සර්. ඒ රැකියාවත් එක්ක පැරලල් රැකියාවල් ගත්තොත් දැන් අනිත් රජයේ තනතුරු මම නම් කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට වාහනයක් හම්බ වෙනවා, රියදුරු හම්බ වෙනවා, තෙල් හම්බ වෙනවා, පහසුකම් හම්බ වෙනවා, ගෙයක් හම්බ වෙනවා. දැන් අපේ වෛද්‍යවරුන්ට මේ ඒගොල්ලන්ගේ නිවාස පහසුකම් එහෙම ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් ක්වාටර්ස් ගත්තත් බොහොම දුෂ්කර තත්ත්වක තියෙන
තැන් තියෙනවා සර්. එතකොට තෙල් ටිකක්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒවත් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් නම් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ අයට දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් හමුදාවේ නිලධාරියෙකුට ගෙදරටත් බඩියෙක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ පහසුකම් ලැබෙනවා සර්. නමුත් වෛද්‍යවරුන්ට ගත්තාම ඒ කිසිම පහසුකමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අර වට අමතරව මේ වගේ පැකේජ් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ වැදගත් සර්. දැන් ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා හම්බුණානේ මේ මුදල්ලමතුමා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා මහා බැංකුවේ අධිපතිතුමා හම්බ වෙලා ඔබතුමන්ලා විකල්ප යෝජනා ඉදිරිපත් කළා. අපි කවුරුත් දන්නවා රටේ බොහොම බැරෑරුම් ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතර බදු ගහන්න වෙනවා. හැබැයි මේක නෙවෙයි එකම ක්‍රමය. විකල්ප ක්‍රම තියෙනවා. එතකොට රටේ අවශ්‍යතා සපුරා ලමින් ඒ වගේම වෘත්තිකයන්ට පැටවෙන බර අවම කරගනිමින්. These two things are not mutually exclusive. You know, one can be reconciled with the other with a little bit of imagination. It's not a choice between A and B. එතන රජයේ ප්‍රතිචාරය උනේ ඔබතුමන්ලා හම්බුණා දැන් මම දන්නවා මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටිස් වල හම්බුණා. ඉතින් ඒතර ආණ්ඩුව කිව්වේ කෙලින්ම කිව්වා මේ මම දන්නවා නන්දලාල් වීරසිංහ මැතිතුමා කෙලින්ම කියලා තියෙනවා මේ යෝජනා වල තියෙනවා ලොකු ශක්තියක්. there is merit කියලා තියෙනවා. there is merit in these suggestions, but unfortunately we cannot consider these suggestions because of commitments we have made to the IMF. ඒක හරි පුදුම තර්කයක්. ඒතොර කියලා තියෙනවා but we will certainly consider your suggestions when we engage in discussions with the IMF at the time of the review, the first review, September. ඉතින් ඒ වැරදිනේ. ඒ කියන්නේ රජයක් IMF දැන් බලන්න වියට්නාම් IMF එක කතා කරාම ඒ රටට උපරිම වාසිය ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඒ සාකච්ඡා ගෙනිච්චේ. ඉතින් දැන් පිළිගත් ප්‍රොෆෙෂනල් ගෲප් එකක් කියනවා නම් අපිට ඵලදායී යෝජනා තියෙනවා. අපි කවදාවත් කියන්නේ නැහැ ටැක්ස් ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. අපි දන්නවා ටැක්ස් ගෙවන්න වෙනවා. හැබැයි දැන් 1100ක් දැන් කියවුණු මේ ගන්න 800 plus 300 1100ක් රට හැරලා යනවා කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. දැන් අපේ රට ප්‍රශ්න තිබුණා. හැබැයි මේකේ උග්‍රම මේ පැතිකඩ තමයි බුද්ධි ගලණය. දැන් 1100 ආපහු ලබා ගන්න කොච්චර අමාරු වෙනවද? පරම්පරා දෙකක් ඇයිනේ. ඉතින් ඒක වළක්වන්න විද්වත් කට්ටිය විකල්ප යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් නම් ආණ්ඩුව කියනවා නම් ඒ යෝජනා සැලකීමට භාජනය කරන්න බැරි එකම හේතුව IMF එකට දීලා තියෙන පොරොන්දුව කියලා ඒක ඉතාමත් අසතුටුදායක තත්ත්වයක්. ඉතින් විකල්ප ආණ්ඩුවක් ඒ ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කරන්නේ නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ හැම ඵලදායී යෝජනාවක්ම සැලකීමට භාජනය කරලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන රජයට ආදායම් ලබා ගන්න අතර ඔබතුමන්ලාගේ යෝජනාවලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සැරි ඒක නේද මේකට විසඳුම. IMF කිව්ව හැටියෙම මේ සමහර කාණ්ඩුවේ they become intimidated. Intimidate වෙන්න දෙයක් නෙවෙයිනේ. IMF එක හරියට බාගේන් කරලා හරියට givisumකට ප්‍රවේශ වුණොත් අපිට ඒක කොලොන් අපේ වාසියට රටේ වාසියට හරව ගන්න. එතකොට සාකච්ඡාවකට යනකොට එතන තියෙනවානේ you have to know how to negotiate. මේක දැක්ක හැටියෙම අතට අත දෙන්නකොට අත් දෙකම දීලා අර නිකන් පෞරුෂත්වයක් මේ පහළ තත්යකට ඇවිල්ලා එහෙම නිකන් අර නිකන් you become subjugated කියන්නේ තමන් සාකච්ඡා වෙනකොටම මේ තමන්ගේ පොසිෂන් එක පහළ වැටෙන එහෙම නෙවෙයි. ඒකයි අපි කියන්නේ we will go for a very productive renegotiation. එතකොට මේ renegotiation එක තුල දැන් මේව ඔක්කොම දැන් මේ data based නේ. රටකට මොකක්ද වෙන්නේ වෛද්‍ය හිඟයක් ඇති වුණොත්. හරි. එතකොට ඔය මොන මේ ට්‍රාන්ච් එකකටවත් ඒක ඒ මදි පාඩුව මගහරව ගන්න බෑනේ. එතකොට මෙඩිකල් ප්‍රැක්ටිෂනර්ස් ලාගේ මම මේ කියන්නේ සියලුම ස්කිල්ස් කණ්ඩායමේ හිඟයක් ඇති වුණොත් අර කිව්ව විදියට තව ලොකු ටයිම් ලැග් එකක් යනවා අලුතෙන් මේවා කරන්න. අලුතෙන් බිහි වෙන කට්ටියත් රටේ රැඳීද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
ඉතින් මේවා පිළිබඳව data based, science based, evidence based argument එකක් දුන්නොත් මං හිතනවා IMF එක පිළිගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ආණ්ඩුව ඉන්නේ මේ රටේ බිම්මට්ටමයි ජාත්‍යන්තර ආයතනයි සම්බන්ධීකරණය කරන පහසුකම් සපයන්න නෙමෙයි. රජයේ ඉන්නේ බාරකරුවා, తాවකාලික බාරකරුවා හැටියට ට්‍රස්ටිෂිප් එක අරගෙන හොඳ නෙගෝසියේෂන් එකකට යන්න. මම ඔබතුමාලට කියන්න කැමති අපි පොඩි අලුත් වැඩක් කරා. දැන් සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණයේ කර්මාන්තකරුවන් ඉන්නවනේ බොහොම පහළ තැනකට වැටිලා. පහුගිය දවසක අලුත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ නේවාසික අධ්‍යක්ෂකවරයා විපක්ෂ නායක කාර්යාලයට ආපු වෙලාවේ පුංචි ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එකක් වැඩි නෙමෙයි 6-7 දෙනෙකුගේ SMEsලා අපේ මූලික සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ සම්මත කළ දුන්නා. ඒ අය කතා කරා. මෙතුමන්ලා පුදුම වුණා. කවුද ADB එක පුදුම වුණා. මගේ අම්මේ අපි මෙච්චර දෙනවා loans for SMEs කියලා through banks කරන්නේ මොකක්ද? SMEs ලට support කරන එක නෙමෙයි. Tamanට comfortable long term ගනුදෙනු කරුවට අරවා ටික දීලා ඒවයි payments උත් හරියට එනවා because they have a good track record න. ඔන්නෝම වැඩ කටයුත්තක් කිරීම. එතකොට ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි ADB එකයි SMEs ලයි දැන් මේ සතියේ අපිත් එක්ක හමු වෙලා සාකච්ඡා කරලා ඒගොල්ලෝ ඩිසයින් කරනවා ඒගොල්ලොන්ගේ SME support program එක අපේ රටට සූට් වෙන්න. ඉතින් මම මේ උදාහරණය කිව්වේ වෙන මොනවත් නිසා නෙවෙයි. ඔබතුමන්ලා ගැනත් අපි විශේෂ representation එකක් අපි IMF එකට කරමු. ඒ කියන්නේ අපි මැදිහත් වෙලා ආණ්ඩුවෙන් සිදුවෙන්න ඕන දේ සිදු නොවෙනවා නම් අපි සූදානම්. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. confrontation එකකට නෙවෙයි. අද රටේ තියෙන වර්තමාන තත්ත්වය අවබෝධ කරගෙන දැන් මේ ඔබතුමන්ලා දුන්න data ටික මේ ස්පෙෂලිස්ට්ලා ડોක්ටර්ස්ලා මේ මෙඩිකල් ප්‍රොෆෙෂන් එකේ අය පිටරට යන වේගය දිහා බැලුවහම ඒකේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් එනවා ඉස්සරහට වර්තමානයේටත් අනාගතයටත් ඒව පෙන්නලා දීලා රජයේ සවන් දෙන්නේ නැත්නම් මං හිතනවා හරියට තර්කානුකූලව කතා කරලා අපිට you see power to persuade කියලා එකක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ power to persuade ඒක තමයි මේ රාජ්‍ය පාලනයේ වැදගත්ම දේ. ඔය තියෙන වෙනත් බලතල නෙමෙයි. අපි මේ උත්සාහයක් ගන්න. ඔබතුමාලත් එක්ක අහුවෙලා. දැන් උදාහරණයක් ශිෂ්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් හදන්න අපිට විශාල වීදමක් යනවා. කිසි වගකීමක් නැතුව ඒගොල්ලෝ රට ගියාට පස්සේ ලංකාවට සල්ලි වන්නේත් නැහැ. අපි දීපු සල්ලි ගැන අදහසකුත් නැහැ. මම කියන්නේ ඒවත් එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් අපි ලැබුවා නම් ඒගොල්ලෝ රට යනකොට ඒක ගෙවන ක්‍රමයක් එන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. පොලිසි එකක් විදියට. ඕනම කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් විතරක් නෙමෙයි. ඕන නිදහස් අධ්‍යාපනය අපි දීලා ඒකේ යම් කිසි කෙනෙක් රට යනවා නම් ඒ රට ගිහලා රස්සාවක් කරලා මාසෙට යම් කිසි මුදලක් ඒ අඩු ගානේ මහ පොළ ලබා ගත්ත හරිය ශිෂ්‍යාදාර හරි නිදහස් අධ්‍යාපනයට ගියපු මුදලෙන් යම් කිසි කොටසක් ගෙවන්න පොලිසි එකක් හැදෙන්න ඕන. ඒතර තමයි ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ රට පිළිබඳ වගකීමක් තියෙයි කියලා. මොකද මේ වෛද්‍යවරයා හැදුවේ රටේ ජාතික අධ්‍යාපනය. එතකොට අපේ ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරිපත් කළ එකක් අපි රාජ්‍ය වියදමෙන් ඉගෙනගෙන මම නිදහස් අධ්‍යාපනය කියලා වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ දැන් ඒකට. මමත් රාජ්‍ය ආදායමෙන් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් කරලා තමයි අපේ වෘත්තියට අපි පිවිසුනේ. එතකොට ඒකට අපිට වගකීමක් තියෙනවා. මමත් ඒ මතේ ඉන්නේ. ඒක කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන එක ගැන එක ක්‍රමවිධි තියෙනවා. ඒක අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් details ස්වාමින් වහන්සේ කියපු විදිහටද නැත්නම් වෙන ක්‍රමවිධි තියෙනවා. ඒක අපිට බලන්න නේද? ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න මම හිතන්නේ අපි ඒක දිහා බලන්න ඕනේ. ඒක අත්‍යවශ්‍යම අවශ්‍යයි. මොකද ස්වල්ප දෙනකොට තමයි මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. හුඟක් අයට සුදුසුකම් තිබුණත් අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට දැන් IMF එකෙන් කරලා තිබුණේ අපි ඉන්න කාලෙත් ඒක ආදායම. It's a revenue consolidation program. ඉතින් ඔය ටැක්ස් එකේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ එතන තමයි. අපේ විපක්ෂ නායකතුමා කියපත් එකත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟයි. අපේ මූලධර්මයක් හරියට එකඟ වුණා. අපි කරුණු ගැන එකඟ නැහැ. මොකද අපේ මතේ ඇවිල්ලා තියෙන මිනිස්සුන්ගෙන් ගන්න ඕනේ නැති මිනිස්සුන්ගෙන් ගන්න බෑ. එතකොට ටැක්ස් ෆ්‍රී ඇලවන්ස් එක ගැනත් මුලින් ඉඳලම අපි කෑකෝ ගැහුවා. අපේ ජනාධිපතිතුමාත් කියලා තිනවා සැප්තැම්බර් වල
මටත් පණිවිඩයක් කිව්වා. සැප්තැම්බර් වල මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරනවා කියලා. හැබැයි ඒක කියලා දැන් මාස 3ක් විතර මම දන්නේ කෙරෙයිද නැද්ද කියලා. ඔය ටැක්ස් ස්ලැබ්ස් ගැනයි අපි ඒක ලොකු ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට බැලුවොත් තියන අයගෙන් ගන්නෙ නැහැ කියලා කියන්නේ inheritance taxes, capital gains taxes අර මේ ඔක්කොම IMF program එක දාලා තියෙන පස්සට. ඉස්ලාම ගැහුවේ ගහන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට. දැන් debt consolidation එකෙන් ගහන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට ඉස්ලාම ගැහුවේ EPF එකෙන් ගැහුවේ. වැඩ කරන ජනතාවට. ඒකේ 90%කටම තියෙන්නේ ඒ savings එක විතරයි අවුරුදු 20ක් 30ක් 40ක් ජීවත් වුණත් විශ්‍රාම ලැබුවට පස්සේ. ඒකයි ඒකේ අසාධාරණත්වය. ඉතින් අපි මේ රජය එක්ක එකඟම නැහැ. ඒ principles වල එකඟම නැහැ අපි. හැබැයි අනාගතයේදී අපි රජයක් පිහිටුවහම ඒකයි මම මේක මෙතනම විවෘතවම කියන්නේ revenue consolidation එක කරහා විතරක් යන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම අරද cost rationalization එකක් කරන්න වෙනවා. එතකොට public service එකෙන් අපිට මුදල් බේර ගන්න වෙනවා. නැත්තම් අපිට වෛද්‍යවරුන්ගේ දෙගුණය නෙමෙයි තුන්ගුණය හතරගුණය කරන්න වෙයිනේ. අපි ඇත්තටම බැලුවොත් transport බැලුවොත් accommodation බැලුවොත් ගණන් හිලව බැලුවොත් ගෙවන්න ඕනේ ප්‍රමාණය බැලුවොත් අනිත් රටවල් ළඟටවත් එන්න බෑ. හැබැයි ඇත්තටම රීටේන් කරන්න යනවා නම් අපේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා අපිට ඇත්තටම නම්බර්ස් බැලුවොත් හරිද දෙගුණයක් කරලා හරියන්නේ නැහැ මේක ඊට වැඩිය යහ යන්න වෙනවා. එතකොට ඒක කොස් සයිඩ් එකෙන් උත් එන්න වෙනවා. රෙවෙනියු සයිඩ් එකේ ලිමිට් එකක් තියෙන්නේ කාගෙන් ගත්තත් ලිමිට් එකක් තියෙයි. හරිද? එතකොට ඒක කරනකොට පබ්ලික් සර්විස් එක බලන්න වෙනවා, ඩිෆෙන්ස් සර්විස් එක බලන්න වෙනවා. මේව සාමාන්‍යයෙන් කතා නොවන දේවල් මම මෙතන ඉදිරිපත් කරන්නේ. මොකද මම හිතන්නේ විපක්ෂයේ ඉන්නකොට අපි ඇත්ත කිව්වොත් අපි රාජ්‍ය පැත්තට ආපුවාම අපිට ඕගොල්ලන්ගේ සහයෝගයත් ලැබෙයි. මොකද ලොජික් එක පැහැදිලිනේ. ඇයි අපි මේව කරන්න කියන එක ලොජික් එක පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? මොකද වෙන රටවල් එක්ක සැසඳුවත් ඔය ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් පබ්ලික් සර්විස් එක රැෂනලයිස් කළ යුතුමයි. නැත්නම් සේවිංස් එක කොහෙන්ද අපිට එන්න යන්නේ? මේක නැති කරලා තියෙන්නේ රාජ්‍ය සේවක නෙමෙයි. මේක ඇත්තම කියවන්න නැති කරලා තියෙන්නේ ඒ පැත්ත නැති කරලා තියෙන්නේ දේශපාලඥයෝ. මොකද පබ්ලික් සර්විස් එකේ ගිහිල්ලා මේ බඳවගෙන අරවා මේවා දැන් නෙමෙයිනේ අවුරුදු 30කට කරලා තියෙන වැඩක් නේ මේක. මම ස්වාමීනාස නායකතුමා පළවෙනි කාරණේ තමයි අපේ සෞඛ්‍ය රෝග බෝධිම වැළැක්වීම සහ ප්‍රතිකාරවල මුල් තිබ්බ මට්ටමට අපි කොහොමද ගේන්නේ කියන එක. අපේ රට තිබ්බා බොහොම ඉහළ මට්ටමක මේ කලාපේ. වත්මන් පෞගේ කාලේදී ක්‍රියාත්මක වෙච්ච කාරණා නිසා මේක පල්ලෙහාට වැටුණා. මම හිතන්නේ ඉස්සලා ටාගට් එක වෙන්න ඕන අපි තිබ්බ අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ආපහු කොහොමද මේක ගේන්නේ? ඒක නැති වෙන්න වෙච්ච හේතුව. දෙවෙනි කාරණේ මම හිතන්නේ නායකතුමා කිව්වා රක්ෂණය ගැන. දැන් මම හිතන්නේ රජයේ සේවකීන්ගේ අග්‍රහාර රක්ෂණ ක්‍රමය සාර්ථකව යනවා මම හිතන්නේ. සාර්ථකව යනවා ඒක. ඉතින් අපිට ඒක පදනම් කරගෙන මම හිතන්නේ මේකේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ රජයේ සේවකයටවත් මධ්‍යම පන්තියටවත් නෙවෙයි ඉහළ පන්තියට කොහොමවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දුප්පත් මිනිස්සුන්ට. අපි දන්නවා දවසකට අපි හම්බෙන අපි ගමට ගියාම 10ක් 15ක් වෙනවා බෙහෙත් ගන්න සල්ලි නැහැ කියලා. ඔපරේෂන් එකට සල්ලි නැහැ කියලා. ඒකට අපි ක්‍රමයක් කොහොමද හදන්නේ කියලා අපිට නායකතුමා මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් අපිට කල්පනා කරන්න වෙනවා. දුප්පත්ම මිනිහා දැන් සංඛ්‍යාලයක නැහැ බෙහෙත් නැතුව ඔපරේෂන් නැතුව මරණ ගන්න වැඩි වෙලා දැන්. රජයේ රෝහල මේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ නැහනේ. ඉස්සලා තියෙන මට්ටමට ඇවිල්ලා අපි කොහොමද යන්නේ ඉහළට? විශේෂයෙන්ම රජයේ රෝහල් වලට බොහෝ දෙනෙක් නිකන් දෙන හින්දා එනවා. ගමේ ඩිස්පෙන්සරියට නිකන් දෙන හින්දා එනවා. ආවිල්ලා බෙහෙත් ටික ගන්නවා දෙපාරක් විතර අරගෙන ඔක්කොම ටික විසි කරනවා. අපිට පුළුවන් නම් මේ ෆැසිලිටි එක දෙනවා. හැබැයි දැන් රජයේ සේවකයාට රජයෙන් දෙනවා ලිමිට් එකකට. ඉනිෂියලි ලක්ෂ 2යි හරි 5යි හරි ලිමිට් එකකට ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දෙනවා. හැබැයි ලක්ෂ 2 එයාගේ රෝගයට අනුව දැන් හાર્ට් සර්ජරි එකක් ආවොත් එහෙම මෙඩිකල් බෝඩ් එකකින් ඒක ඩිසයිඩ් කරලා වැඩි කරනවා. කැන්සර් එකක් ආවොත් වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් කට්ටියටත් ඒ එම්ප්ලොයර්ට කියනවා ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉන්කම් ටැක්ස් ගෙවන කට්ටියටත් වෙනම කැටගරි එකක්. ඊට පස්සේ අර සෝෂල් බෙනිෆිට් එක එන්ටයිටල් කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ට රජයෙන් දෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ටත් ඉනිෂියලි දෙන්නේ ඔයාට මොකක් හරි ආශ්වාසයෙන් හරි සමෘද්ධියෙන් හරි ඉනිෂියලි ගාන ඩිසයිඩ් කරන ලක්ෂ 2ක් හරි 5ක් හරි ෆැසිලිටි එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක පාවිච්චි කරනකොට පාවිච්චි කරන්නේ හිතේ තියාගෙන මට තියෙන්නේ ලක්ෂ 2යි. මේක අපි පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරනවා. එහෙම කරොතින් අපේ බෙහෙත් ගොඩාක් විනාශය නවත්ත ගන්න පුළුවන්. අර ප්‍රොපර් මෙකැනිසම් එකක් තියෙන්න ඕන. එතනින් එහාට
මේක අප්ග්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එතකොට ඔය කියන අපේ ඉක්විටි ප්‍රින්සිපල් එකටත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇක්සෙසිබිලිටි එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේත් නැහැ. ඒ ඉතුරු වෙන සල්ලි වලින් ගොඩක් සල්ලි ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් නේ. ඒකෙන් මේ human resource development වලට ඔබතුමාලගේ තියෙන අනිකුත් ප්‍රශ්න වලට යම් දායකත්වයක් ගන්න අදහසක් ඇති කර